बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं तुहाडा प्रीत कुमार सिंगला डिस्ट्रिक्ट मानसा बुढ़लाडा ते अज असी क्लास 7वीं लैसन 19वां स्विक्स बारे पढ़ांगे। लैसन का नाम है लोकतंत्र संस्थात्मक प्रतिनिधिता। आधुनिक युग विच बथेरे देशों विच लोकतंत्री सरकार है। तुसी जानते हो लोकतंत्री सरकार लोकां दी, लोकां लई, लोकां द्वारा हुंदी है। पर पुराने समय दी हुण तक लोकतंत्र सरकार सीधी किस्म दी नहीं है। हुण लोग अपना शासन प्रबंध असिद्धे तौर पर भाव अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधितां द्वारा चलाते हैं। अजिहे लोकतंत्र नूं असिद्धा प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। लोकां द्वारा चुने गए प्रतिनिधितां नूं कानून बनाउंदे, कानून की कार्यपालिका राहीं लागू कराउंदे हन। साडे देश विच प्रतिनिधि लोकतंत्र है। लोकतंत्र की प्रतिनिधिता करने वालियां संस्थावां राजनीतिक दल, चोणां सर्व व्यापक मताधिकार हैं, जिन्हां तो बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र दे विच लोकां द्वारा लोकां लई लोकां दी सरकार हुंदी है, जिस दे विच सीधा ही कानून बनाउंदे आ वो कार्यपालिका ते उही लागू कराउंदे आ। तो इस तरह जिहड़ी साडे कोल एक जिहड़ा असीं सरकार चुनण दा साडे कोल एक ही की आ अधिकार आ, वो हैगा बालक मत अधिकार, जिन्हों असीं वोट का अधिकार कहते हाँ। प्रतिनिधिता दा अनिखड़वां अंग चोणां हन। प्रतिनिधिता तो भाव समझ गए भी किसी ने भी जितना तो प्रतिनिधिता करनी आ तो उहदे विच की हुंदा, असीं चोणां करावांगे। भारत विच चोणां प्रक्रिया लई एक सुतंत्र संस्था चोण कमीशन बनाई गई है, जिहड़ी सुतंत्र अते न्यायपूर्वक चोणां करवाउंदी है। इसका प्रधान चोण कमीशन हुंदा है, जो कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चोण कमीशन देश के हर पद्धर ते केंद्रीय संसद, राज विधान सभावां, स्थानक नगरपालिकावां, पंचायती संस्थावां ਅਤੇ नगर निगम ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ महत्वपूर्ण तथ्यां ते संस्थावां का अध्ययन करांगे, जिन्हां दा लोकतंत्र नाल बहुत गूढ़ा संबंध है, भाव जिन्हां तो लोकतंत्र संभव नहीं है। सर्वव्यापक मालक मत अधिकार लोकतंत्री शासन प्रणाली की असली जान बालक मत अधिकार है। वोट राहीं अपनी मर्जी का प्रगटावा करन दे अधिकार नूं ही मत अधिकार कहा जाता है। असीं वोट आ जिहड़ी ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਾਲਕ ਵੋਟ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਵੋਟ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ समाज विच रहिंदे 18 साल के व्यक्ति नूं प्राप्त हुंदा है। आधुनिक लोकतंत्री राज्यां विच वोट पाउण दा यह अधिकार बिना किसी वितकरे हरेक बालक नागरिक नूं दिता जाता है। किसी भी नागरिक नाल धर्म, जात, लिंग, जायदाद, विद्यक योग्यतावां के आधार पर वोट पाउण दा अधिकार देण दी कोई वितकरा नहीं किया जाता। भावें वो अमीर आ, भावें वो गरीब आ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿੰਗ ਆ, ਔਰਤ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਾਲਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਠੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਚੋਣਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਚੋਣਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ। ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਿਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਵੋਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਾਸ ਢੰਗ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ, ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪੱਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ MP ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ MLA ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਲ ਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਵ ਜੇਤੂ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ, ਦੋ ਦਲ, ਬਹੁ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ? ਦੋ ਦਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ? ਬਹੁ ਦਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਧੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਦਲ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਦਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਥੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਮਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਦਾਤੀ ਬੱਲੀ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ, 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੱਕੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1885 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ MP MLA ਇੱਕੋ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਦਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਦਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1999-2004 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ 1999 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਬਾਰੇ, ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਕੌਣ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹ 21 ਸਾਲ। ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੂੰ? 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਦੇ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 84 278 77 224 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ।